మేఘశ్యామ రామ రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీరామ మా మనసు విరబోసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించి మీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మాతో దాగుడు మూతలు నీకేలా రెప్పలు మూయగ కొలిచాము కన్నుల ఎదుటకు రావేలా రామ రామ. అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము ప్రకాష్ నగర్లోని శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో. జనరల్గానే ప్రతి ఆలయంలో కూడా ఈరోజు ఉదయం నుంచే భక్తులందరూ కూడా పలు ఆలయాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. అది కూడా ఈరోజు శ్రీరాముల వారి పుట్టినరోజు, సీతారాముల కళ్యాణం కూడా చూడడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. అరణ్యవాసం తర్వాత అంటే 14 సంవత్సరాల తర్వాత రావణుని సంహరించిన తర్వాత కూడా అయోధ్యలో సీతారాముడు వచ్చినటువంటి రోజు కూడా అని కూడా చెప్తుంటారు. అక్కడే శ్రీరాముల వారు పట్టాభిషక్తుడైనారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ రోజు గల విశిష్టత ఏంటి, అసలు సీతారాముల వారి కళ్యాణం ఈ రోజే ఎందుకు జరపబడుతుందో, అలాగే శ్రీరాముని పుట్టినరోజు కూడా ఎందుకు జరుపుకుంటారు, ఆ అంశాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులతో పాటు ఆలయ అధికారులను కూడా కలుసుకుందాం. శ్రీరామనవమి యొక్క విశిష్టత కూడా తెలుసుకుందాం.
गणपति नमः इति स्थानीयं प्रकल्पयामि ओम शांत्ये शुद्धोदकरूपिण्ये नमः इति शुद्धोदकं प्रकल्पयामि हरिः ओम ऋषिकेशः विश्वरक्षा परायणः भक्तांतर आय विध्वंसी आर्यमात्य कृपादोदयात् ओम भूः विश्वक्सेन नमावायामि ओम भुवः विश्वक्सेन नमावायामि ओम सुवः विश्वक्सेन नमावायामि ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेन नमावायामि सपरिवाराय विश्वक्सेन नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि सपरिवाराय तस्य भागेतनः उषधीरकमात्रास्मारकमामोय सक्षयाय जन्मदा आपोजनीयदानः सपरिवाराय विश्वक्सेन नमः स्नानानं शुद्ध आलोकयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम उदानाय स्वाहा ओम प्रदानाय स्वाहा ओम खेपमिंगोत्पयामि उत्तराभूषणोत्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आलोकयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेना नमः ताम्बूलं समर्पयामि भोगीफलस्य कर्पूरेण वल्लेकलयं मुक्ताद्रवायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेना नमः कर्पूर दिव्यमङ्गलविराजनं दर्शयामि पूर्णं दधाते नभ्यो साधेते राजा एकदम विद्यमानाय तेजोपदाते सा परिवाराय विश्वक्सेना नमः नीलाजलानंदं शुद्ध आचमनोत्पयामि नमस्करोमि गोविंद गोविंद विश्वक्सेन प्रसादं यजमानस्य शिरसि धारयेत् ओम ग्रीष्मो हेमंत उदनो वसंत शरत् वर्षासु तन्नो ओम धन्वनागा धन्वनाजीवन्वानाते प्राण सबरोदेवः धनुष्चक्रोर्वकामं गृणोते तद्वानां सर्वा प्रतिशोदेवः आकलशेषिते सूत्रवेष्टितं सलक्षणं कलशं निक्षिप्य ओम आकलसे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्तते ओम शन्नो देवीरिति गन्धोदकं पूरयित्वा ओम शन्नो देवीरविष्ट्यापो भवन्त्रीतये शन्योर्विश्वन्तु नः आपो वा इत्यभिमन्त्र्य ओम आपो वा इदकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावा आपः पशव आपो नः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः प्रणामाः प्रणामाः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः स्नानानं शुद्ध आलिपयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः वस्त्रयुक्तं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः यज्ञोपवीतार्थे पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवेत् सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः दीपप्रयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः उत्तरार्थे नैवेद्यया प्रोक्ष्यावृत्या ओम प्राणाय स्वाहा वाजा मानो युक्ता वेदना संप्रसंगतो नावेक्षणज्ञा गैश्वर्यामा परिपरे कुम्भस्य जगद्विच्छस्य लोकवा यस्य देवास्य ओम आकाहा कर्मणा अखिल परिजन परिचदान्वितं स्वात्मनं संगमेव प्रीतं कारयिनम् उपक्रमेत् ओम भगवान् पवित्रम् ओम वासुदेव पवित्रम् ओम तत्पादो पवित्रम् ओम तत्पादोदकं पवित्रम् इति पवित्रवन्तः मनसन्दाय नमस्कारं చేసుకోండి ओम यत् पुण्यं नक्षत्रं तत्कुरेतो पुष्यं यथा वै सूर्योदयते अथ नक्षत्रमयते यावत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीता इत्ता मित्रदेयं नो अस्तो अनो राधावशावर्यन्तः शतं देवं सदस्सरीरः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेदं शं नोऽस्तु संकर्षणो मार्जेतात् ओम प्रतीच्यां प्रद्युम्नो मार्जेतात् ओम उदीच्यां अनिरुद्धो मार्जेतात् ओम ऊर्ध्वायां गदाधरो महापुरुषो मनसोत्साह अपरिमितिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः नमोत्सवोपकरणे सर्वत्र प्रोक्षयेत् ओम दीप्यर्मः ओम लक्ष्मीर्मः ओम तुष्टिर्मः ओम पुष्टिर्मः इत्यष्टो रूपाणावाह्या बाजा ओम प्रसिद्धंतादियसानस्य ओम समानाय स्वाहा
जितन्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते विश्ववामनः नमस्ते पुरुषेशा महापुरुष पूर्वजा जितन्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि तत्प्रियेव हस्तेन पालयेव तत्रायताक्षे विश्वभ्यये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ताम्बूलां दक्षिणामर्पयामि नीराजयन्तर्पयामि यज्ञवात्रं मधो पूर्णं ददाति अथभ्यो स्वानेति एकदा ब्रह्मणो भारते नीराजनान्तं शुद्ध आजनीरोर्पयामि नमस्करोमि गोविंद Sita Devata Bhagavatam Janaka Maharaja Varmana Putri Sakshadu Sita Devi Ramdim Nivam Kanjam Ramachandra Parabrahmane Varaya सहस्रनाम्ने प्रदाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः आभोष्टावयोपदोक्षरन्तसिन्दवः माध्येन संयोजते मधुनन्तपुरोदे मधुत्वाब्दिरकुन्दः ॐ नदिग्रामण्योकारशक्तिष्णोरस्य राजनः सूरभ्यनोमुखाकृतना आयुधं शतार्षद ॐ अयं ते मधुवर्गः अमृतोपस्त्रमुसेत् इति प्राशयित्वा यन्बुधना इति मधुव्रतं सत्कुरुप्यास्या ॐ तत्मन्त्रेण निर्दोष्णे अमृताभिधानमते इति पुण्यतः प्राशयित्वा हस्तं प्रक्षालये इवं वस्त्राणि वीरसाराणे नोच्छिद्रमं सरोहं सुवाहं समाधितिमं गीतानि विश्वाः उदे मित्रावनामते अभिवस्त्राः गोसनामस्ताभिः सदा पूयमाना विचन्द्र కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అక్షరారోహణం పంచాదానం పురగర విప్రాజిషానుగ్రహం ఆశ్యోగంగరవంధనం దశగుణం మాంగళ్యసూత్రాన్వితం सीताराघवयो विवाह समये वेदादिदं मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वैदेही वदनाभिलाषणयुतं कामं सदा मङ्गलम्
उद्गारं पवनकवयो विवाहसमये वेदादिदं मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां सावधान विश्वामित्रवराशरादि गुणविस्तसन्निधानान्तिकम् सीताराघवयोर्विवाहसमये वेदादिदं मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान స్వామివారికి అమ్మవారికి శుభముహూర్త కార్యక్రమం జరుపుకున్నాం అందరం కూడా కలిసి. అలాగే ఇప్పుడు అమ్మవారిని కన్యాదాన రూపంలో స్వామివారికి కన్యాదానంగా పుణ్యభక్తనే ప్రాహితే ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకై పాలితే లోకాలోక పర్వతైరావృతే దేశ భాషా భూమిపాలై పాలితే గంగా గౌతమే నర్మదాది అనేక పుణ్యనయే పవిత్రతే అయోధ్యా మధురాది పుణ్య లక్ష యోజన విస్తీర్ణే प्रजापति क्षेत्र कर्म ध्रुव समध्रुव मध्य रेखया पूर्व दिग्भागे भू प्रविष्ट स्वरूपस्य दिग्भागे श्रीरंगस्य उत्तर दिक्प्रदेशे श्री कृष्णा गोदावरीयोर्मध्य देशे कल्याण मंडपे प्रथम मासे प्रथम दिवसे शरीरेश सीता समुज्ज्वल क्षीरसागर संभूत पारिजातादि आन्द्वानि होतह्वयेश्वरम् चन्द्रां प्रवासाञ्जलन्तेन श्रियं लोके देवजुष्टावताराम् वृक्षोदबिल्वः तस्य फलामायान्तराजाश्च बाह्यलक्ष्मीम् उपैतवान् देवसखः कीर्तिश्चवर्णासः देशयतां कर्धनेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमात्रे गृहम् निजदेवीं मातरं सुगन्धासयने कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां निरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो नमामः हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योष्टां इन्देयं पुरुषाणां महादेव्यै विद्महे विष्णुप्रणोदं कीर्तनादन्दभवन्तुः आग्नेयः सर्वदेवानां भूभोजं प्रतिगृह्यतां साक्षात् प्रत्यक्ष प्रोक्ष्यावृत्या ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुद्रादुर्गोपयामि हस्तोपचारयामि पादोपचारयामि मुखे शुद्ध आदिपयामि ताम्बूलम् मात्रं पूर्णं ददामि मधुर्यो सानेति ब्रह्मणोपहारे एकप्रज्ञमानाय तेजोदधाते नीराजनां प्रसुखायुपयामि नमस्करोमि गोविन्द गोविन्द जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
అమ్మాయి పెద్దలందరూ కూర్చోవాలండి, దయచేసి వెనక వాళ్ళకి కనిపించాలి కదా, అందరూ కూర్చోవాలండి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. పెంచెడు కళ్ళంగా పెళ్లి కూతురు కొత్త పెడమరలి నవ్వేది పెళ్లి కూతురు. పెరికెడు తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు. పేరుగల జడరాని పెళ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముచ్చాల కూతురు. चंद्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्री महालक्ष्मी उपास्महे शतमानं भवति सदायुः पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिय प्रतिष्ठति अस्तिमन्त्राः सफलाः सन्तु वेदोक्तं परिपूर्णायुष्याभिवृद्धिरस्तु परमसीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। చుట్టూ తిప్పండి. ఈ శ్రీరామనవమి కళ్యాణం అని చెప్పన్నది చాలా పెద్ద ఉత్సవం లాంటిది. మాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎంతో భక్తితోటి ఎంతమంది భక్తుల్ని చూస్తున్నారో కాలనీ మొత్తం తరలి వస్తుంది. ఇది ఒక పెద్ద ఉత్సవము. ఆ శ్రీరాముడు అందరినీ చల్లగా చూసి కాపాడి అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుతూ ప్రతిసారి ఏర్పాట్ల కంటే ఈసారి ఇంకా దిగ్విజయంగా జరిగింది. విశాల్ సూదన్ గారు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి సంతోషం. వచ్చిన భక్తులు అందరూ అన్నప్రసాదాలు ఉన్నాయండి. అందరూ క్యూ లైన్లో వెళ్ళి అందరూ అన్నప్రసాదం దేవుని ప్రసాదం తీసుకోవాలని చెప్పనేసి కోరుతున్నాము. ఒక క్రమశిక్షణ ఒక క్యూ అన్నది పాటించాలి. ఇది ప్రసాదం కాబట్టి భక్తితోటి తీసుకోవాలి అని చెప్పన్నది చూస్తున్నాం. సో దట్ చిన్నపిల్లలు లేడీస్కి సపరేట్గా కౌంటర్ ఉందండి.
అది ఉపయోగించుకోవాలి. అనుకున్నట్టుగానే మనం శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వచ్చేసామండి. ఈ రోజు శ్రీరామనవమి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన అధికారులతో పాటు పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాము. బందోబస్తు ఎలా ఉంది? ఏర్పాట్లు ఎలా జరిగాయి? ఎంతమంది వరకు వచ్చారు భక్తులు కూడా వారి మాటలో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ముందుగా మీరు అనుకున్నట్టుగానే చాలా గ్రాండ్‌గా చేశారు కళ్యాణం. దానికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్. సో ప్రతి ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ ఏమైనా డిఫరెన్షియేట్ చూసారా అండి? డిఫరెన్స్ అండి నార్మల్గా టెంటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈసారి టెంటింగ్ కానీ ఎయిర్ కూలర్స్ కానీ ఏర్పాటు చేసినాము. సో నార్మల్గా ఈ ఎండాకాలంలో ఇక వస్తున్నందుకు భక్తులు వచ్చి విదిన్ 5-10 మినిట్స్ వెళ్ళిపోతారు. కూలర్స్ ఇవాళ ఉన్నందుకు చాలామంది అయ్యారు, రిటైన్ అయ్యారు కార్యక్రమంకి. టెంట్ ప్రొవిజన్ అంత ఉండకపోయేది కాదు. సో గుడి ఆలయం అంతా టెంట్ ప్రొవిజన్ చేసినాము. సో దానికి ఇంకా భక్తులు ఇక్కడికి తెలుసుకొని ఇంకొచ్చి ఇక్కడనే ఉన్నారు. రామనవమి ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు అందరూ. అంటే జనరల్ డేస్ నార్మల్ 6 నుంచి అట్లా ఓపెన్ అవుతుంది కదా టెంపుల్స్. ఈ రోజు మాత్రం ప్రత్యేకంగా తెల్లవారుజామున నుంచే ఓపెన్ అయ్యాయి అని చెప్పారు. ఈ రోజు ఎట్లా ఉండబోతుందండి? ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి 4 గంటల నుంచి అభిషేకాలు, విశేష పూజలు పొద్దున్న నుంచి జరుపుతున్నారు. యాక్చువల్లీ 5 రోజుల నుంచి ఏ విధంగా అయితే ఇంట్లో కళ్యాణం అవుతాయి, ఏ విధంగా అయితే 5 రోజుల నుంచి కార్యక్రమాలు అవుతాయో అదే విధంగా ఈ ఆలయంలో కంటిన్యూగా ప్రోగ్రామ్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి. పెళ్లి ఫంక్షన్ కానీ అన్ని మెహందీ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఫంక్షన్స్ అయ్యి ఇవాళ కళ్యాణం, ఇప్పుడే కళ్యాణం జరిగింది. సాయంత్రం ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ టైమింగ్స్ ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయండి? ఊరేగింపు 6:30, 7 గంటల నుంచి ఊరేగింపు ప్రకాష్ నగర్ బస్తీ అంతా మేము ఊరేగిస్తాం శ్రీరాములోని. థ్యాంక్ యూ అండి. సో సార్ మీరు చెప్పండి, జనరల్గా ఇందాక తీసుకున్నా సార్ది. సో ఊరేగింపు వైజ్ చూసుకుంటే క్రౌడ్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎలాంటి బందోబస్తు? మేము అన్ని దగ్గర బందోబస్తు చేసుకున్నాము. ప్రతి టెంపుల్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాము. అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటారు కాబట్టి ఎటువంటి అవాంఛనీయం జరగకుండా చూసుకుంటాము. ముఖ్యంగా అన్ని టెంపుల్ కూడా ఈరోజు మొత్తం ఎవరు ఇంట్లో లేకుండా అందరూ కూడా ప్రతి టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చి శ్రీరాముని కళ్యాణంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి దగ్గర కూడా అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. అన్నదానం అందరికీ సఫిషియెంట్గా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి అందరూ క్యూ లైన్లో పద్ధతిలో పాటించి అందరూ కూడా భోజనము శ్రీరాముని యొక్క ఏదైతే ప్రసాదం వితరణ ఉంటుందో ప్రసాదం స్వీకరించాలనుకుంటున్నాం. ఊరేగింపులో కూడా అందరూ కూడా ప్రశాంతం కూర్చొని శ్రీరాముని కళ్యాణం అనేది ఇప్పుడు కూడా ప్రశాంతత ఉంటుంది. అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. నాకు ఈ అవకాశం కూడా మంచి అవకాశం, ఈ యొక్క శ్రీరాముని యొక్క కళ్యాణంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినటువంటి మా టెంపుల్ అధికారులు, ఆలయ కమిటీ విశాల్ గారికి, రాజశేఖర్ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అంటే మీరు నార్మల్ డేస్ లోనే చాలా బిజీగా ఉంటారు, ఇట్లాంటి షెడ్యూల్స్ లో ఇంకాస్త బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఎవ్రీ ఏరియాలో ఎంత వరకు టీం మెంబర్స్ ఉన్నారండి? ఈరోజు సుమారు ఒక 150 మెంబర్స్ వరకు మేము బందోబస్తు చేస్తున్నాం. మా ఆఫీసులు కూడా అంతా రోడ్ల మీద ఉన్నారు, టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నారు. అందరూ కూడా సెపరేట్గా క్రైమ్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, లేడీస్ ఉన్నాయి, సి టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందరూ కూడా మా సిపి గారు, హైదరాబాద్ సిపి గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి. ఆ సార్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో మేము ఫాలో అయ్యి ఎటువంటి అవాంఛనీయ జాగ్రత్తలు జరగకుండా మేమందరము తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. భక్తుల సందడి మనం ఉదయం నుంచే చూస్తున్నామండి. సో ఇప్పుడు కూడా మనతో పాటు కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, వారి విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం. అసలు ఉదయం ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు, సాయంత్రం వరకు కూడా ఉంటారు, ఊరేగింపులో కూడా పాల్గొంటారు. సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ నమస్తే. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. అండి మీకు కూడాను. ఈ రోజు మీరు కళ్యాణంలో ఉన్నట్టున్నారు కదా, సో ఎలా అనిపించింది అమ్మ? చాలా సంతోషంగా అండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను గత కొన్నేళ్లుగా ఈ మహత్తరమైనటువంటి అవకాశం నాకు వస్తుంది. రాముల వారి కళ్యాణంలో పాల్గొనడం అంటే సాక్షాత్తు సర్వేశ్వరుడి కళ్యాణంలో పాల్గొనడమే. అది ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మేమందరం కూడా అండి ప్రతి సంవత్సరం భద్రాచలంలో ఎంత వైభవంగా చేస్తుంది, మీరే చూస్తున్నారు. ఈ జన జాతరని అంగరంగ వైభవంగా మా ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు గత వారం 9 రోజుల మట్టి కూడా మేము ఉగాది మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు కూడా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు జరుపుకున్నామండి. మొన్న రామయ్యని పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురుగా పసుపు దంచి అందరం కూడా మిత్రులందరం కూడా పాటలు పాడి రామయ్యని సీతమ్మ తల్లిని పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు వేడుకలు చేసుకున్నాము. అలాగే తర్వాత రోజు మేము మెహందీ ఫంక్షన్ గోరింటాకు ఉత్సవం సీతమ్మ తల్లికి చేసుకున్నాము. నిన్న గాజుల పేరంటం చేసుకున్నాము. అలాగే ఈరోజు కళ్యాణ మహోత్సవం అండి. ఇవన్నీ కూడా ఆలయ నిర్వాహకులు శ్రీ విశాల్ సుధం గారి ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయండి. ఆలయ ఈవో గారు అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆలయ అర్చకులు కూడా దీనికి సహకారం అందిస్తున్నారు. మేము భక్తులు అందరం కూడా ఈ సహాయ సహకారాలు అందరం అందించి ఈ వేడుకలు ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాము. అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే మా గుడికి రండి, ఎందుకంటే మా గుడిలో సమస్త దేవతలు కొలువై ఉన్నారు. భక్తులందరికీ కూడా మేము చెప్పేది ఒకటే, ప్రతి దేవుడు ఈ దేవుడు ఉన్నాడు, ఈ దేవుడు లేడు అని లేదు.
అన్ని దేవతలు కూడా కొలువై ఉన్న దేవాలయం అండి మా గుడి. అమ్మవారి భూలక్ష్మి కానివ్వండి, రాముల వారు కానివ్వండి, ఈశ్వరుడు కానివ్వండి, వినాయకుడు కానివ్వండి, మానసాదేవి ఏంటి, సాయినాథుడు ఏంటి, దత్తాత్రేయుడు, రాఘవేంద్ర స్వామి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో దేవతలు, ఎందరో దేవతలండి. సాక్షాత్తు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, అన్ని దేవుళ్ళు కూడా మా దేవాలయంలో ఉన్నారు. కాబట్టి మా దేవాలయ విశిష్టతను తెలుసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మా ఆలయానికి విచ్చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో గత కొద్ది రోజులుగా శ్రీరాముల వారి కళ్యాణానికి సంబంధించి పసుపు కానివ్వండి, మెహందీ ఫంక్షన్ కానివ్వండి, చాలా అట్టహాసంగా జరిగాయి. అంత తేజస్సు మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళలో కనిపిస్తుందనే చెప్పొచ్చు. మనతో పాటు కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, వారి మాటల్లో కూడా విందాం. అమ్మ, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అండి. పొలిటికో టీవీ వాళ్ళకి మొదలు స్వాగతము. శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. మీ తరఫున అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నామండి. ఇక్కడ ఒక్క ఉత్సవం అని కాదు, ప్రతి ఉత్సవం చాలా మంచిగా అవుతుంది. ఇంతకుముందు నవరాత్రి ఇది శివరాత్రి ఇది అయింది, అది కూడా చాలా మంచిగా అయింది. ఇప్పుడు రాముల వాళ్ళ కళ్యాణం, అది కూడా 5 రోజులు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా చేసాం మేము. అమ్మవారిని, సీతమ్మ గారిని, రాముల వారిని, పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతుర్ని చేసాము. పసుపు దంచడాలు, మళ్ళీ పసుపు నీళ్ళు కానీ, మళ్ళీ మెహందీ పెట్టుకోవడం, గాజులు అన్నీ మామూలుగా పెళ్ళి తత్వంకి ఏమేమి ఉందో అన్ని విధాలుగా చేసుకున్నాము. కానీ మాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. వర్షం ఉండింది ఆ రోజు, ఉండి కూడా చాలా మంచిగా మేము చేసేసుకున్నాము. ఇవాళ కూడా చాలామంది జనాలు వచ్చారు. ఇంతకు మొదలు దీన్ని గరీబ్ నగర్ అనేవాళ్ళు. అప్పుడు చాలా ఓల్డ్గా ఉండేది. అప్పుడు ఇంత ఇది లేకుండా డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు అది ప్రకాష్ నగర్ అయింది అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి, చాలా డెవలప్ అయింది. మొదలు ఈ హనుమాన్ టెంపుల్ ఒక్కటే ఉండింది చిన్నగా. దాని తర్వాత శివాలయము, రామాలయము, సాయిబాబా గుడి, వెంకటేశ్వర స్వామి, అమ్మవారి గుడి, ఈ విధంగా అన్ని డెవలప్మెంట్ వచ్చిందనమాట. ప్రజలు కూడా ఇంకా చాలా అసలుకి ఇసుక వేస్తే కూడా రాలనంత జనాలు వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరే లైవ్లో చూస్తుంటారు. అది శివరాత్రి కూడా మంచిగా ప్రతి ఉత్సవం చాలా బ్రహ్మాండంగా అవుతుందండి. ఇక్కడ మాకు మెయిన్గా ఇక్కడ ఉండేది విశాల్ సుధమ్ గారు అని ఉంటారు. ఆయనే ప్రతి దాంట్లో మాకు సహాయం కానీ, ప్రతి దాంట్లో ఆయనే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట. ఆయన చెప్పినట్టుగా మేము వింటాము. అన్ని పబ్లిక్ వచ్చినవన్నీ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయడం కానీ, పబ్లిక్ని ఏ విధంగా చూడడం కానీ, ఎటువంటి పూజలు చేయాలి, ఏ విధంగా చేయడం, ఇదంతా మీటింగ్ ఒకటి పెట్టుకొని మొత్తం వాలంటీర్స్ అంతా ఒక మీటింగ్ సెట్ చేసుకుంటాము. ఆ విధంగా అందరూ ప్రతి ఉత్సవాన్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసుకుంటాము. పబ్లిక్ కూడా చాలామంది వస్తున్నారండి. చాలా మంచిగా అవుతుందండి. పూజలు కానీ అన్నీ చాలా బాగా అవుతూ ఉంది. అది చాలా చాలా హ్యాపీ అండి. మేము వర్షంలో కూడా ఆ రోజు అమ్మవారి పసుపు దంచడాలు కానీ అవి చేసుకున్నామంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి. వర్షంలో కూడా మేము చాలా మంచిగా చేసుకున్నాము. మాకు అక్కడ అయోధ్యలో చూసేదానికంటే మా కాలనీలో మేము చూసే దేవుళ్ళదే మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. శ్రీరామనవమికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు అండి. మేము ప్రతి సంవత్సరము భద్రాచలం నుంచి మాకు వడ్లు వస్తాయండి. అవన్నీ ఒలిచి మన భద్రాచలానికి పంపిస్తాము. మా టీంకి అందరికీ వస్తాయి వడ్లు. ఆ వడ్లతో ఇక్కడ తలంబ్రాలు పోస్తారు భద్రాచలంలో. అది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మేము ప్రతిరోజు శ్రీరామరక్ష స్తోత్రం చదువుకుంటాము. ఇక్కడ రోజు విష్ణు సహస్రనామాలు అయినాయి, 9 రోజులు పారాయణం చేశారు. అట్లా అందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. 30 years నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాము. రాముని గుడి ఇంకా ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది చాలా, ఇంతకుముందు ఇట్లా లేకుండే. ప్రతి సంవత్సరము హ్యాపీగా ఆనందంగా శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటాము. ఇంకా ఈసారి ఘనంగా జరిగింది శ్రీరామనవమి. మేము 5 రోజుల ఉత్సవాలు జరుపుకున్నాము. అంటే ఏంటి, గాజులు వేసుకోవడము, పసుపు దంచడము, పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కూతుర్ని చేయడము, ఇలాంటివన్నీ ప్రతి ఇయర్ చేసుకుంటాము. ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ చేసుకున్నాం అనిపిస్తుంది. రాముని ఓట్లు కూడా వస్తాయి మాకు ఇక్కడ. మేము తీసి భద్రాలయంకి పంపిస్తాము. చాలా హ్యాపీగా ఉంది రామనవమి చేసుకోవడానికి. సో ఇప్పటి వరకు మనం భక్తులతో మాట్లాడాము. ఇప్పుడు మనతో పాటు పంతులు గారు ఉన్నారండి. సో ఈ రోజు యొక్క విశిష్టత తెలుసుకుందాము. స్వామివారి కళ్యాణం, పుట్టినరోజు, ఈ వేడుకలు అన్నింటిని గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం గురువుగారు, ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. అలాగే మీకు కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఆ సీతారామచంద్ర స్వామి మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలని చెప్పి భగవంతుని వేడుకుంటున్నాం. మేము కూడా ఈరోజు ఈ బేగంపేటలో ప్రకాశ్ నగర్లో రామాలయంలో వేంచేసి ఉన్న హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవము అంగరంగ వైభవంగా జరగబడింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి
భక్తులు వేలాది మందిగా పోటెత్తారు. కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అయితే అయోధ్యాపురాధీశ్వరుడు శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మడు, మిథిలానగర పురాధీశ్వరి ఆ సీతాదేవి ఇరువురు కూడా వివాహ పరిణయము చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజున యావత్ దేశమంతటా కూడా ఈ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపుటకై చాలామంది కూడా చాలా చోట్ల జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే మన ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో భద్రాచలంలో కూడా ఇదే రోజున ఈ సీతారామచంద్ర స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ సీతారామచంద్ర స్వామి ఈ భక్తులందరినీ కూడా చల్లగా చూడవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము, వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అంటే ఈ రోజు ఈ గుడిలో ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాలు ఎలా మొదలయ్యాయి? అంటే సాయంత్రం ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఏ సమయం వరకు అవుతుంది? అయితే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి ముందు రోజు సాయంత్రం అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈరోజు పునర్వసు నక్షత్రయుక్తంగా ఆ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. ఉదయం 6 గంటలకే స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకములు, అలాగే స్వామివారిని పెళ్ళికొడుకుని చేయటము, అమ్మవారిని పెళ్ళికొడుకుని చేయటము, అలాగే వీరందరినీ కూడా వస్త్రాలంకరణ చేయటము, పూలదండలతో అలంకరించటము, అలాగే అందరూ కూడా ఈ భాజా భజంత్రేలతో అమ్మవారిని స్వామివారిని వేంచేపుగా ఈ కళ్యాణ మండపానికి తీసుకువచ్చి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అయితే ఈ కళ్యాణ అనంతరం ఈ దేవాలయం నందు అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది. 50 మంది భక్త మహాశయులు కూడా ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. అలాగే తదనంతరం సాయంత్రం సమయంలో ఈ సీతారామచంద్ర స్వామి యొక్క ఊరేగింపు కార్యక్రమం కూడా జరగబోతూ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో కాలనీ వాస్తవ్యులు, పురవాస్తవ్యులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఆ స్వామివారి కృపకు పాత్రులుగా అవుతారని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. నా పేరు అఖిలేష్. మీకు కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాలా బాగా జరిగింది. అంటే ఎవ్రీ టైం ఘనంగా జరుగుతుంది, కానీ ప్రతి సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా ఘనంగా జరిగింది. మనకి భద్రాచలంలో జరిగినట్టు ఎట్లా అయితే జరుగుతుందో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ప్రకాష్ నగర్లో కూడా ఈసారి చాలా బాగా జరిగింది. దానికి అంటే అందరికీ కృతజ్ఞతలు. చాలా బాగా డెకరేషన్స్ అవన్నీ కూడా చేశారు. మాట్లాడాల్సి వస్తే ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం ఇట్లా టెంట్ వేసి అట్లా ఏమీ లేకుండే అనమాట. ఈసారి కొంచెం మొత్తం డెకరేషన్ బయటి వరకు చేశారు. సో కలర్ఫుల్గా ఉంది, చాలా నచ్చింది. చాలా బాగా అనిపించింది. నా చేతుల మీదుగా ఒడిబియ్యం కూడా పోపించారు. చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను. అంటే స్వామివారి కళ్యాణం చూడడమే ఒక ఎత్తు అయితే మీ చేతులతో ఒడిబియ్యం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటారండి? ఎవ్రీ ఇయర్ మా మదర్ వాళ్ళ ఇల్లు ఇక్కడే. ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటాము. ఓకే, అంటే అందరూ అన్నట్టుగా ఇయర్ ఇంకా బాగా జరుపుకున్నాము అని బాగా జరిగింది. సో మీరు హ్యాపీయా? చాలా హ్యాపీ అండి. రాముడు సీత కళ్యాణం చూడంగానే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. చూసాం కదండి ఈరోజు శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగినటువంటి సీతారాముని కళ్యాణం. ఉదయం నుంచే చాలామంది మహిళలు, చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని చూశారు. అంటే ప్రతి ఏడు కంటే ఈ ఏడు చాలామంది ఎక్కువగా వచ్చారు భక్తులు. ఎందుకంటే టెంటింగ్ వైజ్ కానీ డెకరేషన్ వైజ్ కానీ కూడా చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందింది టెంపుల్ అని చెప్పారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ పోలీస్ బందోబస్తుతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కూడా అక్కడ ఎస్ఐ కానివ్వండి, సిఐ కానివ్వండి, మిగిలిన వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉండి అందరికీ తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా అందించడం జరిగింది. ఇక సీతమ్మ వారిని చూడడానికి ముచ్చటగా కనిపించారు. అందరూ కూడా పట్టు వస్త్రాలు ధరించుకొని అటు సీతమ్మకి ఇటు రామయ్యకి కూడా పట్టు వస్త్రాలు అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది. అక్షింతలు కానివ్వండి, తలంబ్రాలు కానివ్వండి, ఇలా ఒకరినొకరిని అందించుకుంటూ అంటే 3 రోజుల నుంచి కూడా లైక్ పెళ్లికి కావాల్సిన సామాగ్రి ఏదైతే ఉందో, అసలు పెళ్లి అంటే మన ఇంట్లో పెళ్ళి అయితే ఎలా చేస్తారో అలా పసుపు దంచుకోవడం కానివ్వండి, మెహందీ ఫంక్షన్ కానివ్వండి, గాజుల ఫంక్షన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న మహిళలు గత 3 రోజులుగా చేసుకుంటూనే వచ్చారు. ఈ పండుగను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. ప్రతి ఏడు కంటే ఈ ఏడు ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసాము. స్వామివారి కళ్యాణం కూడా చాలా బాగా జరిగింది. అది కూడా సమ్మర్ కాబట్టి ఒకప్పుడు ఇట్లా ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కూలర్స్ కానివ్వండి పెట్టలేదు కాబట్టి అలా వచ్చి ఆ ఎండలో
కూర్చోలేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మళ్ళీ వెనక్కు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఈసారి మాత్రం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి కళ్యాణం అయిపోయేంత వరకు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆలయ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ శ్రీరాముని సీతమ్మ వారి కళ్యాణం చూసిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా తన్మయంతో అలా ఉండిపోయారనే చెప్పొచ్చు. సో ఆ సీతమ్మ వారిది రాముడి వారి కళ్యాణం చూసిన తర్వాత మనకు కూడా మోక్షం లభిస్తుంది. ఎందుకంటే జనరల్గా పెళ్లి కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉంటే సీతారాముని కళ్యాణం చూసిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణం అవుతుందని ఒక గట్టి నమ్మకం అన్నమాట. ఈ రోజు సాయంత్రం ఎవరైతే పెళ్లి కానీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఉన్నారో పసుపు కుంకుమ గంధం ఈ 3 గనక సీతారాములు వారికి ఇవ్వడం కనుక జరిగితే ఖచ్చితంగా ఈ ఏడాది లోపల పెళ్ళి అవుతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న భక్తులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు కూడా సాయంత్రం పూట మీ ఆలయ అంటే మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆలయానికి వెళ్ళి సీతారాముల వారికి పసుపు కుంకుమ గంధం అన్నది అర్పించండి. ఖచ్చితంగా ఈ ఏడాది మీకు పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది. సో ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్. హోప్ ఈ షో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరో భక్తి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పొలిటికోస్. దిస్ ఈస్ కీర్తన సైనింగ్ ఆఫ్ విత్ వీడియో జర్నలిస్ట్ వెంకటేష్ గౌడ్. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.